Sớm chuôn riêng ở bục mây rồi côm pro xa. Các vị prey ní miên ta cha mà nè nâng đôn cha mà nè nỡ sọc mùi. Ta cha như cha nụ miên côn còn mong mà nè miên rút lọ nà. Nẹ na tơ nâng đấng có cót mình prom oi đà. Cót thả. Nẹ na to mình chê mà đài kê bán. Tớp cót oi côn chia propon nẹ nụ. Chuôn chia thằng ai mùi nụ miên cầm lòng mà nè rút riêng sát bạt. Chô tơ nâng đấng côn cót. Cót thả. Anh oi anh không rùi chật. Bằng tá anh trời tóm chế mà đài kì. Hơi tụi tôi bầm ra anh tám bị anh. Tớ bán anh oi anh. Bà to mình bán anh phải đách mình oi anh tì. Anh prap anh ở đơn chỉ mùn. Lúc rồi tới anh không thả anh cài nà. Cầm ló nút thả. Khiêm bát tóm chế mà đài kì bàn. Hơi phương ca vầy vấy. Có ban chẳng o. Khiêm bát tụi tôi sọc group bạc khá tam pro xa lộ ở bụng. Ta nút thả. Mà anh tóm chế mà đài kì bàn mê nút. Anh tới sân cho, rất trời anh mau bánh phí pro lầm. Cầm lo nút coi lia với tới tè vệnh. Rất láng cầm lo nút một vệnh cho tới bầm ra ở bụng mà đài mệt. Ở bụng mà đài nút có pra côn cầm mông khoát oi riệp bài tật. Oi nẹ cầm lo nút xì. Xì rụi hai ta nút có prap tới côn pra xa thả. Nè côn, chua côn tới chập rõ bấy tới chua sài. Côn ấy chua đo rạp na đo thmò nâng ai sài nút. Dung têu hơi xong ấy đọc rõ bấy chành. Nhẹ cầm lo tới chắp rõ bay một tùm hơi tập chua sai tăng pi pro lum đó thay tròn có thmó bùm dùng rõ bay đau bùm ruột có thmó chết ta chân bùm dùng xong nhẹ cầm lo khiến bay tròn bùm bán ban trên mà đại thả mà đại thmó ní cana đừng dùng láng cầm lo nút chơi tai bọn nó ta nút có stu chân pi rõ thmó một thả là hơi cho anh đọc rõ bay lên hơi tập tới anh cho anh đặt cồn hơi tôi bắt anh tom trên mà đại mình bàn cầm lo nút có đọc rồi bay lên hái tới tè vịnh. Thứ hai cái màu miên cầm lo mà nè cho tôi đần đắng con ta nụ tiền cót có bằng cọp đối cầm lo một đài ta nè cầm lo cái nói khi miên phải nhà khi tới chua sai với bay tới xì phò lúc chua đó ngày phú liền bài có bên trong rồi bay xì bài rồi hai cọp chua tiệt to ngày chơi bị trăng có thầm mò bùm dùng rồi bay có o chương đào bùm rồi ca bọn nè cầm lo bò rồi bay từ đó cho thầm mò nút có thưa chỉ sẽ đầy thả ao lục mò ơi dùng lang có bay đá cùng rồi tê anh ấy có bay phong luôn nhóm ất ấy tê nhóm miền bài xì hơi chú đo giúp của bạn đài ba mình anh ấy nhóm anh ấy tại có bay cho bất vi chỉ sạch cầm lo nút ông võ đôi đánh có thầm mò cùng dùng nếu cầm lo nút có không chê bất vi đăng thả ta nút nơi cuốn có thầm mò lúc này dây du tới ta nút mưa mà khơi có bay đá cùng rồi mến con nước anh ấy có bay quát có dùng có thầm mò nút lư tè tèo nét cầm lo nút có đo có bay ở xì smile hơi mọc tè ở bốc mày bình ta nút có oi côn quạt lược bài một oi nét cầm lo nút xì lúc là nghe ta nút prap hà côn ơi tập tè anh cho bật xăm ai mọc bình cầm lo nút có lia tập tè lúc giúp một lục chăm sắp yoga nơi còng đầm nơi ta nút rút con ấy dây kết cú nâng propon quạt to tại đầy lụ vì lia giúp ta cha cho đây con ấy dây đừng dây thả đồn anh ấy việt tom chơi mà đại bàn vận tải rụt riêng vía cọt bản tích mình xong là cô dương được chứ nè dương rụt bài dạng ná oi việt khăn chơi mà đại hơi dương nó đại việt tư đốn lại thả nghỉ tê ba được chứ nè cho tại cho từ không có đóng mùi tiết đã ỏng cò bật láng vi máu nhom prap việt thá ta từ cặp on là lợp nồng mồn hai nhóm oi việt đây tại nâng ỏng co từ lợp nồng bao việt muốn việc kháng vi chơi nút tại nữ không có rong sáp nâng lử hơi mẫu quanh đại vị ban đòi nghề ta dây kết cu khi được này hơi gọi đệ tử ai nét không lo lốp đạp crom tia lư đăng ca hơi có với tới đây tia vịnh rất là nét không lo nút tới bầm rang mà đai mấy có sáp tay khơi dây cha bằng hai ẩm rệt hai prap thả côn ơi ở ai từ cặp o lợp nồng hơi quát đam thả hỏi côn ấy đây ẩn còn ít lang từ tam ở chắp bật quạt tới tăng tai bị bật mình toàn chẳng hộp bài phong miên thể côn anh đây tới ở chắp nâng á đàn làm bài ói ở ảnh hộp nhắc cầm lo nút tôi ủng rây hai có rây từ tam trường nụm đòi rây lang bắn tới tới thôn nè có rây cho một bình hai sẽ đây thà ao ở ơi khi nhom clean bài nè khi nhom rây lang tới ở chắp mình bàn tê bao vì thôn mà lẽ nô na nâng rây lang tới rồi bính bà mình ở nật quát chê bằng tổ đâm đánh có tuột dây hai rây cho một việc vịnh lúc đây tôi đo còn lại mũi khơi sẽ bơi xuống lọ có đấy tự đặt cho
ប់នៅកណ្ដាលស្បូវនោះហើយដើរទៅបាត់មួយស្របក់ទើបដើរត្រឡប់មកវិញយកភ្លើងដុតអំរែកលុបភ្លើងឆេះស្បូវជុំវិញហើយក្តៅដល់តាចាស់ដែលនៅក្នុងអំរែកនោះគាត់ក៏បំរាស់ញ័ររង្គើទាំងការុងភ័យក្រែងភ្លើងឆេះស្លាប់ប៉ុន្តែចេញមិនរួចអ្នកកំឡោះធ្វើជារត់មកពីណាស្រែកថាជើនរណាដុតភ្លើងឆេះអំរែកអញអស់ធ្វើមិនដេចអញនឹងចូលទៅបានបើភ្លើងឆេះជុំវិញដូច្នេះចូលមិនចុះទេថាហើយឈោស្រែកនៅក្រៅលុបភ្លើងឆេះដល់ការុងដឹងថាតាចាស់ក្តៅណាស់ហើយទើបស្ទុះចូលទៅអូសអំរែកចេញពីភ្លើងរួចហើយភ្លើងក៏ឆេះដាច់ខ្សែការុងលោកតាចាស់បំរាស់ញ័រទើបអ្នកកំឡោះស្រាយការុងចេញឃើញតាឪពុកក្មេករលាកភ្លើងឆេះទាំងសក់ក្បាលក៏ជំរាបថាជើលោកឪមិនដេចក៏មិនប្រាប់កូនកុំអីភ្លើងឆេះស្លាប់ចោលម៉ែឲ្យនៅមេម៉ាយហើយតាចាស់ខឹងណាស់តែពុំដឹងជាធ្វើដូចម្ដេចដើរឡើងតយងយមកផ្ទះវិញទ្រាំខ្លួនមួយថ្ងៃណាមួយដោយវាអូសចេញពីភ្លើងណាមួយដោយរលាកភ្លើងមកដល់ផ្ទះវិញគ្មានស្ដីមួយម៉ាត់ដល់ផ្ទះហើយប្រាប់កូនប្រសាថាទៅផ្ទះចុះព្រឹកសុំមកហើយកូនប្រសាលាទៅផ្ទះដល់យប់ក៏មកពួនក្រោមផ្ទះលបស្ដាប់ទៀតលុះយប់តាចាស់ដូនចាស់ចូលដេកក៏និយាយគិតគ្នាទៀតតាថាគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបានអានេះមានប្រាជ្ញាណាស់តែបើឲ្យកូនយើងទៅវាមិនសមនឹងកូនយើងពីថ្ងៃមិញវាដឹងថាឯងនៅក្នុងការុងវារែកទៅដាក់កណ្ដាលផ្លូវវាថាធ្ងន់ណាស់តែវាមិនជេរម្ដាយទេវារកទីណាមានស្បូវស្ងួតវារែកអំរែកទៅដាក់កណ្ដាលស្បូវហើយវាដើរទៅរកភ្លើងមកដុតជុំវិញលុះដល់ភ្លើងឆេះវាធ្វើជាស្រែកថានរណាដុតភ្លើងនេះឆេះអំរែកវាអស់ហើយវាឈោស្រែកបញ្ចូលយកទុកតតែភ្លើងឆេះដល់ក្តៅរលាកឯងទៅហើយទើបបានវារត់ចូលទៅអូសចេញមកអញភ័យណាស់ប៉ុន្តែចេញមិនរួចព្រោះវាចងមាត់ការុងជាប់អញរលាកអស់ទាំងខ្លួនឥឡូវនេះយើងគិតដូចម្ដេចនឹងផ្ដាច់វាបាននិយាយថាឥឡូវនេះយើងគិតថាតើឯងធ្វើម្ចាស់ឲ្យវាធ្វើឆ្កែនាំទៅបណ្ដារកអណ្ដើកឲ្យវាដូចឆ្កែបើវារកអណ្ដើកមិនបានឬវាបោលមិនទាន់ទេនោះយើងផ្ដាច់វាបានតាចាស់ថាដូនគិតដូច្នេះត្រូវព្រឹកអញធ្វើដូចឯងថាតាចាស់គិតគ្នាហើយដេកទៅឯអ្នកកំឡោះនោះស្ដាប់ដឹងការអស់ហើយវិលទៅដេកឯផ្ទះវិញដល់មន់រងាវទើបពុនអណ្ដើកយកទៅចងទុកក្នុងកំពតស្មៅវាលឯនេះឯណោះពីពេញតែវាលដែលតាចាស់គាត់គិតទៅរកអណ្ដើកនោះហើយវិលមកផ្ទះដេកធ្វើប្រងើយទៀតលុះព្រឹកប្រហៀមឡើងចៅនោះទៅដល់ផ្ទះឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកក៏ឲ្យកូនក្រមុំគាត់រៀបបាយហើយលើកយកមកឲ្យស៊ីរួចហើយក៏ប្រាប់ថាកូនឥឡូវនេះយើងទៅបណ្ដាអណ្ដើកប៉ុន្តែយើងគ្មានឆ្កែកូនឯងធ្វើឆ្កែឪធ្វើជាម្ចាស់យើងទៅរកក្រាញ់បាន1 2យកមកស៊ីចៅនោះឆ្លើយបាទហើយតាចាស់ពុនបាយសំណុំទឹកបំពង់ដើរចេញពីផ្ទះទៅចៅនោះក៏បោលជើង4តាមក្រោយទៅដល់វាលកន្លែងវាចងអណ្ដើកនោះវាក៏បោលទៅមុខចូលកំពតស្មៅមួយធ្វើជាកោះងងតាចាស់រត់ទៅដល់វាខាំបានអណ្ដើកមួយហើយទៅទៀតខាំបានអណ្ដើក6 7ដល់ថ្ងៃត្រង់តាចាស់ឃ្លានបាយពេកណាស់ក៏អង្គុយគិតនឹងស្រែកបាយស៊ីឆ្កែមើលទៅខាងឃើញក្របីមួយហ្វូងក៏បោះដេញទៅខាំក្របីបោលចូលស៊ីស្រូវស្រែអ្នកស្រុកតាចាស់ឃើញហើយរត់ទៅដេញក្របីចេញពីស្រែឆ្កែបោលមកស៊ីបាយអស់ហើយបោលទៅបាត់ឪពុកក្មេកជាម្ចាស់ឆ្កែវិលមកវិញរកបាយស៊ីគ្មានព្រោះឆ្កែស៊ីអស់ខឹងណាស់ដេញវាពុំទាន់ណាអស់កម្លាំងឃ្លានបាយណាផ្លូវឆ្ងាយក៏ខំដើរមកផ្ទះវិញទាំងអត់បាយដើរពុំចង់រួចបន្ទោសឆ្កែមិនបានត្បិតវាចំណាំអីចឹងដល់ផ្ទះស៊ីបាយរួចហើយប្រាប់កូនប្រសាថាទៅផ្ទះចុះព្រឹកសុំមកវិញដល់យប់កូនប្រសាមកស្ដាប់តាយាយគិតគ្នាទៀតលុះដល់យប់តាយាយចូលដេកតាប្រាប់យាយពីរឿងដែលកូនប្រសានោះធ្វើសពគ្រប់ហើយតាឲ្យយាយជួយគិតទៀតដូនចាស់ប្រាប់ថាពីមុនវាធ្វើឆ្កែតាឯងធ្វើម្ចាស់បានជាវាធ្វើបាបតាឯងបានដូច្នោះព្រឹកនេះតាឯងឲ្យវាធ្វើម្ចាស់ម្ដងតាឯងធ្វើឆ្កែវិញតាយាយគិតគ្នាហើយដេកទៅចៅនោះលុបស្ដាប់បានការហើយក៏ទៅដេកឯផ្ទះធ្វើហីព្រឹកឡើងចៅនោះទៅបម្រើឪពុកម្ដាយក្មេកដោយធម្មតាតាយាយឲ្យកូនក្រមុំលើកបាយមកឲ្យវាស៊ីរួចហើយតាក៏ប្រាប់ថាកូនអើយពីម្សិលមិញឯងធ្វើឆ្កែថ្ងៃនេះឯងធ្វើម្ចាស់អញម្ដង
អញធ្វើឆ្កែវិញចៅនោះឆ្លើយបាត់ហើយពុនបាយនឹងទឹកទៅឯតាវាធ្វើជាឆ្កែបោលតាមក្រោយលុះហួសពីផ្ទះបន្តិចទៅវាខំដើរយ៉ាងលឿនកុំឲ្យឪពុកក្មេកវាបោលទាន់តាបោលពុំទាន់ត្បិតខ្លួនចាស់ដើរត្រុកតាមក្រោយវាឯវាក៏បែរមកថាឆ្កែអីស៊ីតែបាយបងអស់ទៅមុខមិនទៅដើរតែក្រោយម្ចាស់រកអណ្ដើកមិនដេចបានថាហើយវាឆ្កែឲ្យបោលទៅមុខតាបោលក្នុងស្មៅមិនរួចចេះតែដើរតាមក្រោយរកអណ្ដើកក៏មិនបានកូនប្រសាវាស្ទើរស្លាប់ហត់ស្ទើរដាច់ខ្យល់តែពុំហ៊ានស្ដីព្រោះខ្មាស់កូនប្រសាលុះទៅឆ្ងាយដល់ថ្ងៃត្រង់វាស្រែកបាយស៊ីហើយវាថាឆ្កែអីរកអណ្ដើកមិនបានដើរតែក្រោយមនុស្សស៊ីតែបាយបងអស់ហើយវាបង្អត់មិនឲ្យបាយស៊ីវាឲ្យតែឆ្អឹងឆ្អែងឆ្កែចាស់អង្គានក៏មិនបែកត្បិតគ្មានធ្មេញឃ្លានណាស់អង្គុយមើលតែមុខវាតតែវាស៊ីហើយវាវិញមួយប្រណងទៀតវាថាហើយទៅផ្ទះចុះបើមិនផេះទេឆ្កែអីឆ្នែងយ៉ាងហ្នឹងហើយវាឡើងដើរទៅផ្ទះវិញតាចាស់ហត់ណាស់វាមិនរួចឡើងដើរទៅតាមក្រោយកូនប្រសាធ្វើមុខស្រមៃលុះទៅដល់ចៅកំឡោះប្រាប់ម្ដាយក្មេកថាម៉ែរកអណ្ដើកមិនបានទេព្រោះឆ្កែមិនស្វាក់តាចាស់ខឹងណាស់ប្រាប់កូនប្រសាថាឯងទៅផ្ទះចុះព្រឹកសឹមមកវិញចៅនោះក៏លាទៅដល់យប់មកពួនលប់ស្ដាប់ក្រោមផ្ទះទៀតលុះដល់យប់តាយាយចូលដេកតានិយាយប្រាប់យាយពីរឿងត្រូវកូនប្រសាធ្វើបាបហើយបង្អត់ទាំងបាយផងដូនថាណាហើយឲ្យកូនវាទៅដាច់វាមិនបានទេអានេះមានប្រាជ្ញាណាស់ឯងគិតអីក៏វាដឹងមុនទាំងអស់វាធ្វើបាបស្ទើរតែស្លាប់ម្ដេចក៏មិនរៀងតាចាស់ឆ្លើយថានឹងឲ្យវាទៅមើលទៅរូបរាងវាមិនសមនឹងកូនយើងសោះប៉ុន្តែយើងធ្វើកលឲ្យវាខឹងឲ្យវាជេរម្ដាយវាមិនជេរដូច្នេះដូនជួយគិតអញម្ដងទៀតបើវាធ្វើតាមមិនបានសឹមផ្ដាច់វាដូនចាស់ថាឥឡូវនេះមានតែដល់ពេលមន់រងាវតែឯងលុបមុខស៊ីស្លាហូបបាយចូលទៅក្នុងករុងមួយទៀតច្រកអង្គរបើព្រឹកឡើងវាមកខ្ញុំនឹងប្រាប់វាថាតើឯងទៅផ្សារទិញអីវ៉ាន់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឲ្យវារែកទៅតាមឲ្យទាន់នៅវេលាស៊ីបាយព្រឹកត្បិតផ្លូវផ្សារក៏ឆ្ងាយដែរបើវារែកមិនទាន់ទេនោះលុះមកវិញនឹងផ្ដាច់កូនពីវាបានងាយមួយទៀតតែទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវវាមុខជាធ្ងន់វាប្រហែលជាគិតឃើញថាស្ងាត់ហើយវាជេរមិនខានតាចាស់នឹងយាយគិតគ្នាហើយក៏ដេកទៅឯកូនប្រសាលប់ស្ដាប់នៅក្រោមផ្ទះដឹងការហើយក៏ទៅដេកផ្ទះដែរលុះព្រឹកឡើងចៅនោះរៀបខ្លួនដើរចេញទៅបម្រើឪពុកក្មេកទៀតដល់ហើយម្ដាយក្មេកឲ្យកូនក្រមុំលើកបាយយកមកឲ្យចៅនោះស៊ីទៀតស៊ីហើយក៏ប្រគល់អំរែកឲ្យកូនប្រសារែកទៅតាមឪពុកក្មេកឯផ្សារដោយគិតគ្នាពីល្ងាចនោះចៅនោះរែកដើរទៅហើយគិតថាម្ដងនេះអញធ្វើឲ្យឪពុកក្មេកអញនេះឲ្យកូនមកអញកុំឲ្យគាត់រកកលធ្វើបញ្ឆោតអញក្រោយទៀតហើយគិតតែរែកដើរទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវដាក់អំរែកចុះហើយថាក៏រងនេះចងមាត់មិនជាប់វាយកខ្សែមកចងថែមទៀតលុះរែកទៅដល់កន្លែងមានព្រែកមានស្ពានក៏ដាក់អំរែកលើស្ពានឲ្យប្រុសបេះត្រង់ចុងក្តារនៅតែបន្តិចនឹងធ្លាក់ពីស្ពានហើយថាអញអើយថ្ងៃណាស់ហើយម្លេះសំឪអញជេរមិនខានអំរែកធ្ងន់រែកម្ដេចឲ្យតន់ណាហើយឪជេរក៏ជេរចុះអញដាក់នៅនេះទៅវាសិនរួចសឹមទៅទៀតនិយាយបណ្ដាមួយស្របក់ក៏កាន់ឈើមួយធំដើរមកពីនាយមកក្តារស្ពានឮក្រាំងធ្វើហាក់ដូចជាដំរីឆ្លងស្ពានហើយស្រែកថានរណាដាក់អំរែកនៅលើស្ពានដំរីអញវាជន់ខូចអស់ហើយយកចេញឲ្យឆាប់ស្រែកហើយបុកក្តារក្រាំងដើរចូលមកឯតាចាស់នៅក្នុងការុងគិតស្មានថាដំរីមែនភ័យក្រែងជន់ស្លាប់ក៏ខំបំរាស់ជិះផ្លូវដំរីហួសពីក្តារធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកចូលការុងគាត់ឆ្លក់ទឹកត្រដោញ័រទាំងការុងស្ទើរតែនឹងស្លាប់ឯកូនប្រសាឃើញដូច្នោះក៏ទុកឲ្យផឹកទឹកបន្តិចឲ្យអស់ខូចទៀតហើយធ្វើជាដើរមកពីវាស្រែកថានរណាហ៊ានបោដំរីឆាយអំរែកអញឲ្យធ្លាក់ក្នុងទឹកចុះទឹកអង្គអញអស់ហើយអញអើយឪជេរថែមទៀតហើយថ្ងៃអកាន់តែខ្ពស់ហើយអង្គក៏ទៅទឹកថែមទៀតអ្នកកំឡោះឃើញឪពុកក្មេកបំរាស់ញ័រក្នុងការុងក៏ថាមានត្រីមកប្រប្រាស់ផងហើយអញចុះទៅស្រង់មកមើលថាហើយក៏លោតទៅស្រង់ឡើងមកមើលហើយថាអើយបើវាទៅទឹកនឹងស្រ័យ5ថ្ងៃហើយរែកយកទៅឲ្យម៉ែធ្វើនំបញ្ចុកទុកឲ្យឪ
ថាហើយក៏ស្រ័យមើលឃើញតានៅក្នុងករុងហើយក៏ថាឪអើយម្ដេចមិនស្រ័យប្រាប់ខ្ញុំកុំអីស្លាប់ទៅហើយគេបោដំរីមកពីណាមិនដឹងគេឲ្យដំរីឆាយធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកតាឮហើយឡើងឈរដើរវិលមកផ្ទះវិញមិនមានស្ដីមួយម៉ាត់ដល់ទៅផ្ទះអស់ចំណេះពុំហ៊ានគិតទៀតក៏រៀបការកូនក្រមុំឲ្យទៅអ្នកកំឡោះនោះទៅបានសុភាសិតសម្រាប់រឿងឪពុកក្មួយរកូនប្រសាដែលខ្មែរបុរាណយើងតែងចំណាំនិយាយគាត់បាននិយាយថានិយាយយប់ផ្ទប់ព្រៃនិយាយថ្ងៃព្រៃមានត្រចៀកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា